بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Star 24 News Pakistan. ناظرین، آپ کا اپنا مسلمان انجینئرنگ پروگرامات کی شخصیت کے ساتھ نظر ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام اس پرسنل شخصیت سے ملے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج جس بیگل پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کرا رہے ہیں وہ کہ ورکرین پرسنالٹی کے بعد ایک بہترین شخصیت، اچھے سوشل ورکر اور اپنی قوم کے پڑھے. تو آج کی بیگل پرسنالٹی دا ون اینڈ اونلی ڈاکٹر عرفان علی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے چلے گے اس پرسنالٹی کی طرف اور کروائیں گفتگو آپ سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج بات ہوگی آپ کی شخصیت پر. اگر میں آپ کی شخصیت پر بات کروں گا تو آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. سوشل ایکٹیویٹی کا پہلو اور اپنی زمینداری کا پہلو اور سیاست کا پہلو، یہ تینوں پہلو ہے جو آپ بہتر نمونے سے سروائیو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، خواب تو ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر اس کے بڑے کچھ اور کرے تو اولاد بھی وہی کرے. ہر بندہ اپنے خوابوں کی طرف زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو سیاست آپ کا خواب تھا یا اپنی خاندان کی روایت کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ نے سیاست میں قدم بڑھایا؟ سیاست میں میرے دو قدم. پہلا قدم لوکل باڈی الیکشن جی جی، اور دوسرا قدم جنرل الیکشنز 2008 فروری 2024 کا. اگر بہت بریف اور ایک شارٹ جواب آپ کو دوں تو 2023 والی الیکشن لوکل باڈی الیکشنز وہ ایک خاندانی ہماری روایت کو فالو کرتے ہوئے میرا ایسا بنا. صحیح. اب اس الیکشن کے دوران بہت ہی محدود چھوٹے علاقے کی الیکشن ہے لیکن میری ایک سیاسی وسعت پر لوگوں سے ملا، لوگوں کو دیکھا. باہر سے بھی میں آیا ہوا تھا، اسی سال آیا تھا. صحیح. انٹریکشن تو ویسے ہی زمیندار آپ ہیں تو آپ کی سب کچھ رہتا، لیکن جب لوگوں میں جا کے ان کے مسئلے سنے، ان کے حالات دیکھے اور وہ مسئلے جو کہ ہونے ہی نہیں چاہیے یا ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے لیکن ان مسئلوں میں لوگ بڑی بری طرح سفر کر رہے ہیں. صحیح. خیر لوکل باڈی الیکشن گزر گئے. اس کے بعد 2024 میں جو الیکشنز ہوئے تو اس میں پارٹی نے مجھے نامینیٹ کیا اور بہتر پی ٹی آئی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اب جو حالات تھے صحیح وہ سب کے سامنے ہیں. لیکن خیر اس کے باوجود پھر مجھے جو لوکل باڈی الیکشنز میں ایک آبزرویشن جو تھی میری، اس کو میں نے دیکھ کے فیصلہ کیا کہ کچھ کیا جائے. جو لوگ بیٹھے ہیں 15 سال سے 20 سال سے یا 30 سال سے، ان کے تناوت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے حالات نہیں بدلے تو ایک الٹرنیٹ ہونا چاہیے. صحیح. اور مجھے اپنے اوپر یہ فرض محسوس ہوا کہ لوگوں کو ایک الٹرنیٹ دیا جائے. صحیح. بہتر آپشن دیا جائے، میدان اور جو ایک آدمی چھوڑا بالکل نہ جائے. چھوڑا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال. زیادہ تر بندہ سوچتا ہے کہ میں اس پارٹی میں جاؤں جس پارٹی میں پہلے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل جو بھی سیاست ہو رہی اس پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر لوگ بندہ یہی چاہتا ہے کہ میں اس پارٹی میں جاؤں تو اقتدار بھی میرے پاس ہو، پاور بھی میرے پاس ہو اور پیسے بھی میرے پاس ہی ہو. تو آپ نے پی ٹی آئی کو چوز کیا جبکہ اسی ٹائم یہ ٹرینڈ چلا ہوا تھا کہ حکومت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنے گی تو زیادہ تر طاقتور شخصیتیں نون لیگ کی طرف جا رہی تھی. پھر بھی آپ نے وہ فیصلہ نہیں کیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے آپ الیکشن لڑے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ کیا خان کے ساتھ آپ کی محبت تھی؟ دو وجوہات. جی جی. خان کے ساتھ محبت، اس کے نظریے کے ساتھ اتفاق، صحیح، پہلی وجہ. دوسری وجہ اپنا ضمیر. اچھا، تو اس وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی. اچھا، زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری معیشت میں جو زیرو لیول پہ آ چکی ہے اس کا ذمہ وار بھی عمران خان کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ عمران خان جب بھی آیا تو ایک تو اس نے سندھ کی طرف دھیان نہیں دیا کیونکہ اتنا وانٹ سندھ سے اسے ملا کہ وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. تو پھر بھی آپ نے اس پارٹی کو کنٹینیو کیا. کیا یہ لوگوں کی صحیح باتیں ہیں؟ دیکھیے خان صاحب نے سندھ کو نیگلیکٹ نہیں کیا، میں نہیں کہوں گا، لیکن انہوں نے سندھ میں کراچی کو زیادہ توجہ دی. صحیح. خان صاحب نے 2018 کے جو الیکشنز تھے
बड़ा अच्छा मोमेंटम था उनका। बिल्कुल सही। अब वो एक तब्दीली लाना चाह रहे हैं सही। और उसी नारे की बुनियाद पर हुआ। तब्दीली आप तब तक नहीं ला सकते जब तक आप इक़्तिदार में हो। इक़्तिदार में ना हो, बिल्कुल सही बात। और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में वही होगा जिसके साथ पंजाब। सही। तो खान साहब ने अपना एक टारगेट सेट किया और टारगेट था सीट पे पहुंचना, इक़्तिदार में आना, फॉर गोल अपनी ज़ाती शख्सियत के लिए नहीं, सही अपने गोल्स के लिए जो उन्होंने एक वादा करके आए थे, उसके लिए उन्हें पंजाब की ज़रूरत थी और पंजाब को उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल, अब चलते हैं थोड़े कुछ करंट इश्यूज़ पर। तो करंट इश्यूज़ पर अगर मैं सवाल करने से पहले थोड़ा पीपल्स पार्टी को जरूर करूँगा, क्योंकि करना भी चाहिए, हुकूमत उनकी है, सवाल उनकी तरफ ही उठेंगे। तो जितनी बड़ी पार्टी है पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं कि इनको जो काम करने चाहिए आवाम के लिए, जिसके लिए उसे सिलेक्ट किया जाता है, जिसके लिए उसे इक़्तिदार दिया जाता है कि आप जाएं आवाम के मसले हल करें, लेकिन वो मसले उन लोगों को ये भी पता नहीं कि हमें करना क्या होता है। आप समझते हैं कि उतनी फैसिलिटीज़ या उतना काम इन लोगों ने यहाँ पर हैदराबाद में टंडो मोहम्मद खान बदीन जो भी रूरल एरिया में आ जाता है, आप समझते हैं कि इन लोगों ने वो काम किए हैं? बहुत छोटी सी एक आपको मिसाल दूंगा। पीपल्स पार्टी 15 साल से 16 साल से सिंध में रही है। उससे पहले जो इनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं और सब कुछ रहे हैं। आपने कभी अगर बाय रोड ट्रेवल किया हो? जी बिल्कुल किया है। कराची से आप ट्रेवल करें, आप जैसे पंजाब में एंटर होंगी तो एक फर्क महसूस होता है। बिल्कुल 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 जी। वो भी पाकिस्तान है, ये भी पाकिस्तान है। वहाँ कोई और पार्टी इक़्तिदार में थी, सही, जिन्होंने कुछ काम किया, वो कहते हैं खाया तो लगाया भी सही। तो यहाँ सिर्फ खाया, लगाने का काम नहीं रहा, लगाया कुछ भी नहीं। हाँ, मेरी एक आदत है कि मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं करता। तनकीद इनके ऊपर बिल्कुल बनती है, लेकिन कुछ इन्होंने छोटे मोटे अच्छे काम भी किए हैं। सही। जिसमें इन्होंने NSCBT का जो है, हाँ सही, NSCBT बिल्कुल सही, वो बड़ा अच्छा है। गंबट में इन्होंने जो हेल्थ में किए, हाँ बिल्कुल। इन्होंने एक टर्शरी केयर जो है उसके ऊपर काम ज़रूर किया है, लेकिन इन्होंने प्राइमरी केयर के ऊपर काम नहीं किया है। बिल्कुल। टंडो मोहम्मद खान के किसी गांव में कोई बंदा बीमार है, सही, उसको ऑपरेशन करवाना है, हाँ, या कोई और मसला है, तो वो वापस आए हैदराबाद है। सही, ठीक है। हैदराबाद में सिविल की आप हालत देखें, इंसान जो है वहाँ पे पेशेंट्स जो हैं, मैंने खुद वहाँ काम किया है। सही। तो इंसानों के बजाय उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे वो भेड़ बकरी हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, रोड के साथ पड़े हुए हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं है। सही। अरबों रुपए का बजट है, अरबों का बजट है, और अरबों में क्या कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत कुछ छोटा। सही। आप कराची में चले जाएं तो अब मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे जिनका इलाज नहीं हो रहा, आप कराची जाओ। गाँव का बंदा जिसके पास खाने के पैसे नहीं, तो वो कराची जाना उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा। बिल्कुल। सेहत के मामले में वो इंटरनेशनली कहते हैं ना, देयर 4 A's जो हैं कि आप एक्सेसिबिलिटी हो, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सही। आप उसमें क्वालिटी हो, सही, आपकी जो है उसमें आप जब तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बीमार पेशेंट क्रिटिकल है, सही, आप उसको कितना दूर तक ले जाएंगे इससे पहले कि वो क्रिटिकल को उसको चला जाए। तो सेहत पे उन्होंने बिल्कुल काम किया है, लेकिन सही जगह पे काम नहीं किया। अच्छा, सेहत पे अगर काम हुआ है तो वो भी शहर में हुआ हो, बिल्कुल शहर में। गाँव को कोई भी फैसिलिटीज नहीं दी गई है। हम देखें आपके तसल्सल से हम थोड़ी निशानदेही करेंगे टंडो मोहम्मद खान या आसपास जो भी गांव हैं, तो उनमें जो जो बुनियादी सहूलियत है, हम कहेंगे आप उससे भी थोड़ा उसकी भी निशानदेही करें, ताकि हम वो भी आपके तसल्सल से आवाज़ पहुँचाएँ कि वो भी कोई भी बेसिक सहूलियत वहाँ पर कोई भी नहीं है। बेसिक सहूलियात में जैसे हम कहें तो सेहत है, सही, तालीम है, सही, साफ पानी, ये तीनों चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत अहम, बहुत हाँ, इनमें से एक भी अगर ना रही तो इंसान सही नहीं जी सकता। बिल्कुल। आपके पास पानी नहीं है, आप जी नहीं सकते। बिल्कुल सही है। आपके पास तालीम नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे नहीं बढ़, सेहत नहीं है तो आप नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ना आप कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इन तीनों में से भी मेरे ख्याल में 0 पॉइंट पर है ये तीनों की हालत बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और मसला ये कि ये उसको बेहतर करने के लिए कुछ कर भी नहीं रहे। अच्छा, इनकी ध्यान, इनकी तवज्जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कितना कमाया जा रहा है, हाँ बिल्कुल, ठीकों में से कैसे कैसा कमाया जा रहा है, तो इनका पूरा वो ये एक कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन करके उसको चला रहा है, आवाम की खिदमत के लिए कोई कुछ नहीं। अच्छा, यार हैदराबाद के मेयर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
جس کے لیے اسے میئر بنایا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد کو جتنا اسے خوبصورت کرنا چاہیے، یا جتنا فیسلٹیز کرنا چاہیے، یا جو سہولت دینی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہتر کام کیا ہے؟ دیکھیں حیدرآباد کے میئر صاحب جو ہیں ان کو آئے ابھی 1-1.5-2 سال ہی ہوئے، تو میں ان کو وہ کہتا ہے نا کٹ سمجھ رہے ان کو تھوڑا وہ لکھ دوں گا، شاید نئے ہیں ابھی سیکھ رہے ہیں. صحیح سے بالکل صحیح. کچھ حلقوں میں انہوں نے کام صحیح بھی کیا ہے. پرسنل آبزرویشن یہ کہ ہر دفعہ بارش میں پانی یہاں پہ صحیح جمع ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ نہیں ہوا. صحیح ہے، اس کی مینس ایک اچھی چیز ہے بالکل. لیکن اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اتنی چھوٹی سی چیز جو ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے اس کو بھی ہم ایک بڑی خوبی کر کے سمجھ رہے ہیں. ہمارے لیول ہمارے بار اتنے نیچے آتے ہیں. بالکل صحیح بات، بالکل یہ آپ نے صحیح بات بولی کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے اس نے بہتر کی، اس کو بڑا کر کے. میں کسی اور سے انٹرویو لے رہا تھا، ہاں بلال مصطفیٰ شیخ صاحب سے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں حیدرآباد میں پانی جمع ہو جاتا تھا، اب وہ پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، ہم نے بڑا کام کیا. یہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور جو سہولیات مینس اسے دینی چاہیے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کسی بھی شہر کی خوبصورتی ختم کرنی ہو تو اس کا جو ہے وہ سسٹم بہتر کریں، لیکن وہ بھی سسٹم ہمارے پاس ویسٹ ڈسپوزل کا کوئی پراپر سسٹم نہیں ہے. بالکل نہیں. کچرا پڑا ہوتا ہے، وہ نہ صرف خوبصورتی خراب کرتا ہے، بیماریاں بھی پھیلاتا ہے. بالکل. لیکن ایک تنقید میں جنرل ہمارا جو لوکل باڈی سسٹم ہے اس کے اوپر بھی کرنا چاہوں گا. صحیح. ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ لوکل باڈی گورنمنٹ دنیا میں جہاں بھی ہوتی ہے تو وہ ایک پیرل گورنمنٹ ہوتی ہے ود اے نیشنل اور پروونشل گورنمنٹ. ان کو ہم لوکل باڈی گورنمنٹ ہی کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو لوکل باڈی گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے، جو کرنٹ امپوزڈ ہے ہمارے پاس، ان کے پاس کوئی ایسا اختیار ہی نہیں ہے. صحیح. بجٹ بھی نہیں. صحیح. جس طرح جنرل مشرف کے زمانے میں ناظم اور نائب ناظم تھے، ان کے پاس کوئی اتھارٹیز تھی. صحیح. ان کے پاس کام کرنے کا اختیار تھا. تو ایٹ لیسٹ اگر ہمارے پاس 100 ناظم تھے تو 100 میں سے اگر 80 کرپٹ ہیں تو 20 اگر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کام کر سکتے ہیں. کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں پر یہ ہے کہ جو کام کرنا چاہ بھی رہے ہیں ان کے پاس ایک بڑی لمیٹڈ ریسورسز موجود ہیں. یہ میں جنرلی کہہ رہا ہوں کیونکہ میں بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہوں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے ہیں. ان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں. صحیح. ٹنڈن محمد خان کے ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ صرف چیئرمین اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی اپنی پارٹی میں ایک حیثیت ہے. ان کے والد صاحب کی بالکل وہ اگر کام کرنا چاہے تو ان کے لیے یہ بجٹ یہ بہانے کے علاوہ اور کوئی ایشو نہیں. کوئی ایشو نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اللہ نے آپ کو موقع آگے چل کر موقع مل بھی جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار میں دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤں تاکہ لوگ سچوں تک یاد رکھیں. تو اگر اللہ کی طرف سے آپ کو موقع مل بھی جاتا ہے تو آپ ایسا کون سی چیز لانا چاہیں گے، یا ایسی نئی چینج کون سی لانا چاہیں گے آپ؟ میں جس طرح پہلے خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ایک بات ہوئی، تو خان صاحب ملک بنانے کی تو بات کرتے ہیں لیکن ملک کے ساتھ وہ قوم بنانے کی بات کرتے ہیں. صحیح. تو میں اس بات سے بہت ہی انسپائرڈ اور متفق ہوں. ہم اگر قوم کو اکوپ کر دیں، وہ کہتے ہیں نا ایک آپ کسی کو مچھلی دے دیں یا پھر اسے مچھلی پکڑنا سکھائیں. پکڑنا سکھانا زیادہ ضروری ہے، دینے سے پکڑنا، تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے اور وہاں سے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ بیسک ٹول جو ہے وہ تعلیم ہے. آپ ان کو تعلیم ہے، ان کو پڑھنا آنا چاہیے، وے اسے خود آ جانا چاہیے، لائف کیسے گزارنی چاہیے. سر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے. سندھ میں نہیں بلکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے. بہت ساری ایسی طاقتور شخصیات بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ چکی ہے. تو آپ کی نظر میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کا وہی دور واپس آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. صحیح. پارٹیاں وہ پارٹی جو ایک نظریے کی بنیاد پہ ہو، شخصیات ختم ہو جاتی ہیں، نظریے رہتے ہیں. ہم ایک مثال ہماری ماضی کی مثال ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ان کا قتل کیا گیا، ان کا جوڈیشل مرڈر ہوا. بالکل صحیح. اور سب نے پارٹی ختم ہو گئی، ان کا پورا خاندان کو نکال دیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے بالکل ایسے. لیکن پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، انہوں نے کم بیک کیا، وہ واپس آئے. وہ ایک نظریے کے اوپر تھے. اصل میں بھٹو صاحب کے پیچھے تو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھی، لیکن آپ یہ بتائیں کہ عمران کے پیچھے ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی ہے جو اس پارٹی کو عمران خان کے بعد سنبھالنا چاہیے. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں تو بالکل صحیح بات ہو سکتی ہے. سر بھٹو صاحب کی بات ہو رہی تھی، کوئی کسی بھی پارٹی سے کنیکٹ ہو، لیکن جب نام آ جاتا ہے بھٹو صاحب کا یا بینظیر صاحب کا تو بڑے احترام سے ہم لیتے ہیں کہ
ये बहुत बड़े सियासतदान थे, आवाम के लिए बहुत कुछ कर गए, लेकिन पीपल्स पार्टी जब उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ टर्न हुई तो आप समझते हैं कि भुट्टो साहब वाला लक्ष्य या मोहतरमा वाले जो एम था, क्या इन लोगों ने उसी वे से संभाला है? मेरे ख्याल में ये जो डिफरेंस है, जो एक फ़र्क है, वो हम सब देख रहे हैं। सही। और न सिर्फ वो लोग जो पीपल्स पार्टी से बाहर बैठे, पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग भी देख रहे हैं कि वो पार्टी नहीं रही। सही। पॉलिटिकली हाँ, पहले से ज़्यादा सीटें वो ले रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन किस तरह ले रहे हैं वो सबको पता है। पार्टी से तो वो एक मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी भले ही बज़ाहिर एक मजबूत पार्टी दिखे और उसके नज़र में आपको लगे कि कोई अल्टरनेट नहीं है, लेकिन लोग इंतज़ार में हैं कि कोई अल्टरनेट दिखे और ये जाए। अच्छा सर, कभी कभी इंसान इस कैफियत में आ जाता है कि अगर दुश्मन की कोई भी खासियत अच्छी लगती है तो उससे वो प्रपोज ज़रूर करता है कि नहीं यार ये दुश्मन है लेकिन इसकी ये खासियत अच्छी है। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी में ऐसा कोई सियासतदान जो आपको बेहतर लग रहा हो, जिसके लिए आप कह भी सकते या फिर भी ये बता सही उसका मैं जिक्र करना? पीपल्स पार्टी में देखिए एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जी करप्ट लोग, हाँ बिल्कुल, और उसको एक तरफ अगर करें बिल्कुल पर्सनल और उस पे जाए तो मैं समझता हूँ नवीद कमर बहुत ही हालांकि मेरी बिल्कुल पोजीशन में आप उसके बिल्कुल इलेक्शन में आप करे थे, बिल्कुल सही, लेकिन वो एक बड़े मजहबी सियासतदान, अच्छा, न सिर्फ सियासतदान बल्कि जो एक सेक्सी तौर पे भी उनमें इंतकामी कार्रवाई का नहीं है। और शर्जील मेमन साहब जो है वो उनकी करतूत अपनी जगह सही है, मैं उनको बिल्कुल एंडोर्स नहीं करता, सही, लेकिन उन्होंने उनकी तारीफ सुनने में आती है कि वो में काम किया है जबरदस्त। अच्छा, आप समझते हैं कि जैसे आपने नवीद कमर साहब का नाम लिया तो उसने जितना सियासत में नाम कमाया, जितने लोगों के दिलों में जगह बना ली, अब उसका फर्जंद या शर्जील इनाम साहब का फर्ज, आप समझते हैं कि उनमें और इन दोनों में कोई फ़र्क अपने वालिद की तरफ से वो संभाल सकेंगे जो उन लोगों ने मेहनत करके अपना नाम बनाया? देखिए, मेहनत करके नाम बनाने के लिए टाइम चाहिए, बिल्कुल सही, और ये अभी नए हैं और वो सिल्वर स्पून से आए ना, बिल्कुल पैदा होते हैं, तो इनमें वो बात नहीं रहेगी जो इनके वालिदैन थे, जो उन्होंने स्ट्रगल देखी, मुश्किल वक्त देखा और वो सब कुछ सब पर्सनैलिटीज बनी, तो ये अभी उस दौर से गुजरे नहीं है, उस इंस्टीट्यूट से नहीं गुजरे। अच्छा, तो फ़र्क बिल्कुल होगा। अच्छा सर, एक और करंट इश्यूज सर, अगर नौजवान और मंशियात की आपस में फ्रेंडशिप हो जाए तो आप समझते हैं कि नौजवान ख़त्म हो जाएगा तो हमारा मुल्क ख़त्म हो सकता है, तो वो मंशियात नौजवान में कहाँ से कहाँ जाकर पहुँची है? तो हॉस्टल यूनिवर्सिटी में भी वो मंशियात नौजवानों के साथ है, तो आप समझते हैं कि इस मंशियात जैसे जहर को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा? मंशियात जहर है हमारे माशरे के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों के लिए। नौजवान जब उसमें आ रहा है तो उसके लिए दुनिया पूरी ख़त्म है, उसके लिए वही चीज़ है। बिल्कुल सही। मंशियात की आप कैटेगरीज को अगर आप देखें तो सबसे बदतरीन इसमें आजकल जो एक वबा की तरह फैल रही है वो आइस, शीशा। बिल्कुल, आइस को कंट्रोल न करने की वजह सरेआम चल रही है। अगर आप भी थोड़ी कोशिश करें तो आपको भी कोई ना कोई डीलर मिल जाए। बिल्कुल सही। जब एक आम आदमी को मिल सकता है तो क्या पुलिस का इदारा है उनके इतने खामोश हैं, क्या उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन बांट रहा है, कैसे जा रहा है? सही। और वो उनकी खामोशी से लग ये रहा है कि वो भी बिगड़े। क्या उसका जिम्मेदार हम हुक्मरान को ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठहरा सकते हैं, बिल्कुल ठहरा सकते हैं। हज़रत उमर का कॉल है तो जो एक दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी हो जाए तो उसका भी जिम्मेवार वो है। तो क्या इतने यहाँ हमारे जो माशरे के जो ख़राब हो रहे हैं किस तरह हम हुक्मरान को कहें कि नहीं ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस की जिम्मेदारी है या उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हुक्मरान की। सर थैंक यू, आपसे बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम के मुताबिक हमें सवाल करने पड़ते हैं। तो लास्ट में सर मैं स्पेशली यही कहूँगा कि हमारे हैदराबाद के मेयर के लिए स्पेशली आपका मैसेज क्या होगा, वो आप हमारे चैनल के थ्रू मेयर साहब को ये छोटा सा मैसेज ये होगा कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत अच्छी जगह पर बिठाया है, आपको नवाजा है, और ये आपके लिए एक एजाज़ तो है लेकिन एजाज़ के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ आपसे सवालात भी होंगे, आवाम भी करेगी, आखिरत में भी सवालात होंगे। तो आप जो भी कदम उठाएं, जिस भी सिस्टम में चल रहे हैं, इस चीज़ को बिल्कुल आप ज़हन में रखें। आप नौजवान हैं, आपका फ्यूचर है,
آپ قوم کے لیے کریں گے, حیدرآباد کی عوام کے لیے کام جتنا زیادہ کریں گے آپ ہی کو فائدہ ہوگا. عوام کو تو ہوگا ہی, لیکن یہ عوام کل آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. ناظرین کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. شارٹ ٹائم میں سے بہت سارے سوال کرنے پڑتے ہیں, جس کے لیے آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. ہم آپ کی اظہار عشق کی خاطر ہر اس جگہ جا کے اور ہر اس نوٹیبل شخصیت سے بات کراتے ہیں جس کو سننے کے لیے آپ بے چین ہوتے ہیں. کیا کریں, ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین ختم ہو چکا ہے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی خوبصورت پرسنالٹی کو خوبصورت شعر کے ساتھ دیجیے گا اجازت. کل کا آج نہیں ہوتا, ہر پر راج نہیں ہوتا, رہ سر پر ہمیشہ, دنیا میں سب کوئی تاج نہیں ہوتا. وش آل دی بیسٹ. پاکستان زندہ باد.